గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. స్వాగతం సుస్వాగతం. అదేవిధంగా మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గారికి స్వాగతం. మన జిఎం జనరల్ మేనేజర్ శ్రీదేవ్ గారికి కూడా, డిఎస్డిసి డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ వారికి కూడా అందరికీ కూడా స్వాగతం అందుతున్నాను. వాటిస్మెంట్ పై సంకల్పాన్ని మరి ఒక్కసారి ఒక 5 minutes చూసినటువంటి మన గారికి ఉన్నాయి. అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బంది కూడా కాకుండా ఏ స్కిల్స్ ఎవరైతే దాన్ని గతంలో మన కళకి మనం స్కిల్స్ ఇంపార్ట్ చేసి దానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. My name is Gayatri Sridhar. I have been working as a consultant for skill development, and I would like to thank our district collector and all the honorary guests here at the desk. Sir's initiative has always been very futuristic. Our district collector, on a very personal basis, I am telling as a professional, he's always given a lot of importance for youth, women empowerment and skill development. And it has been his dream and futuristic vision to have a single platform. We are working in silos and matter. We are doing wonderful job, but we are working in silos. So it has always been his vision to bring the entire skill development on one platform and make it very focused, very process oriented, very strong and more empowering, so that youth person, students person, women person chase program correct ga valaki velli demand and supply kuda two side choosers. Sir, actually it's not one side, he saw it two sides. So with his initiative, with his support and direction, we came up with the first time in the history of skill development, we have come with a unique concept which is called the Kaushal Prakasham District Sankalp Task Force. Now we should also thank Sankalp and CDAP for supporting us in every way, with content, with finance, and with a lot of other support also they are going to come up in the future. So what is Kaushal Prakasham District Sankalp Task Force? It is one point of contact for skill development. So when you approach Kaushal Prakasham introduction before I get into it. So Kaushal Prakasham District Sankalp Task Force, it's a one point of contact for skill development in Prakasham district. All the skilling partners, every person or every individual or every organization involved in skilling will be associated with Kaushal Prakasham District Sankalp Task Force. PPT which is in front of you. Sankalp is a unique, very unique concept. It is an outcome-oriented project on empowering from 360-degree. And if partners, our DSP partners, public-private partners, they will like to support us. Okay, these are some of the main objectives of that. We have come up with a book which is called, this is the objective of this meeting also. So that book actually captures all the details, అంటే మన డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్, every aspect. So we have 3 major interventions. Any questions so far? Any doubts? Any questions? Can I close it? అది లాంచ్ చేస్తున్నాం డివిడెండ్ అన్నారు కంట్రీ ఏజ్ ప్రాబ్లం 15 30 crores ఉన్నారు.
ఏముండాలి, వాట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్ గ్రూప్. ఈ టార్గెట్ గ్రూప్లో ఆబ్వియస్లీ మనకు వీ హ్యావ్ టు కవర్ బోత్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ కదా. సో మీకు ఉమెన్ వచ్చేటప్పటికి కెన్ యూ థింక్ దట్ దే విల్ గో skill based job, they will go for skill based job to Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, at least even Pakistan state కూడా వెళ్తాను నేను అనుకోను. సార్ వెళ్తున్నాను ఉమెన్ వెళ్తున్నారు. సో ఆ లెక్కన దాన్ని ఇప్పుడు మెన్ అని తీసుకుంటే విడగొడుతుంది. సో అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్, మ్యారీడ్ ఉమెన్. సో అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ అనేటప్పటికీ యువర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏపీ. అంటే దట్ మీన్స్ నీకు అంగనడితే ప్రకాశం జిల్లా లేదా మ్యాక్సిమం జోన్ తీసుకోవాలి. అందుకంటే నీకు 4 మ్యారీడ్ ఉమెన్ జిల్లా దాటి 4 కదా. సో ఇట్లా నేను ఏం చేయాలంటే నువ్వు నీ టార్గెట్ గ్రూప్ వాళ్ళ యొక్క లోకస్ స్టాండింగ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నీ ప్లానింగ్ ఉండాలిదా. అంటే మీరు చాలా జర్నలిస్ట్కి వెళ్ళారు అన్నమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టార్గెట్ ఉమెన్. Again, women can be into 2 categories: married and unmarried. Unmarried young women, వాళ్ళకి మనం ఏదైనా ఇస్తే వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు మనకు మ్యారీడ్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసారు కదా, ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు కాబట్టి ఓన్లీ ప్రకాశం జిల్లా లోకల్ అనమాట. అది రాసుకో. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కవర్, వాట్ షుడ్ బి ద యువర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ దెమ్ లోకలీ. ఆ యాక్టివిటీ వేరుగా ఉంటుంది అనమాట. దానికి వల్ల మనం ఎలా పోవాలని నేను తర్వాత చెప్తా. ఇంకా అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళంతా మనం ఎంత అనుకున్నాము మిగతా చూద్దాం. నెక్స్ట్ మెన్కి వస్తే, సో మెన్లో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళని 2 రకాలుగా పెట్టండి. ఒకటి మీరు అన్నట్టు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, జనరల్ కోర్సెస్ లైక్ BA, BCom, BSc. దాంట్లో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ అబోవే తీసుకోండి. BA, BCom, BSc, MA, MA అంతా కలిపి అది జనరల్ కోర్సెస్ వస్తాయి. ప్రొఫెషనల్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, అగ్రికల్చర్ సైన్స్ కానీ, వెటనరీ అట్లాంటివన్నీ, మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా ప్రొఫెషనల్ కిందకి వస్తాయి. అయితే దాంట్లో మనం అంతా గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ అబోవే తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ 1 కేటగిరీ. తర్వాత ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటారు. సో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఒక కేటగిరీ. ఇంకా 3-4 డీసెంట్రలైజ్ చేసి 4 సెంటర్స్ ఇస్తారా? ఊరు పెట్టామా లేకపోతే మార్కాపూరు, కందుకూరు, సరే అట్లా కూడా పెట్టండి. డీసెంట్రలైజ్ చేస్తాం సార్. డీసెంట్రలైజ్ చేయాలన్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూన్సీ ఓట్ చేయండి. అటెండ్ అటువంటిప్పుడు ఇంకో పని చేయండి. నేను క్లస్టర్ చేస్తాను. 3 డివిజన్లు పెట్టుకుంటాం. 3 డివిజన్లు అంటే కందుకూరు డివిజన్లో, కందుకూరులో మనకు ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంది సార్. మార్కాపూర్ ఉంది కదా, మార్కాపూర్లో ఈ కవర్ 3 కాన్స్టిట్యూన్సీస్: ఎర్రగొండపాలెం, గిద్దలూరు, మార్కాపురం అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ అంటే ఒక 14 మండల్స్ వస్తాయి. ఆ 14 మండల్స్కి మార్కాపురం అసెంబ్లీగా లెటర్ హ్యావ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్. అప్పుడు మనకు కూడా ఇది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెండోది తీసుకునేటప్పుడు కందుకూరు తీసుకుంటే, కందుకూరు, కలిగిరి, కొండపి కాన్స్టిట్యూన్సీ తీసుకుని 3 కాన్స్టిట్యూన్సీలు కలిపి కందుకూరు పెట్టండి. ఆడ 3, 7, 3, 6 అయినాయి. ఎన్ని మిగిలాయి? 6 మిగిలాయి కదా. చీరాల, పరశువులకి చీరాల్లో పెడతాం. మిగతా అన్ని ఒంగోలు పెట్టేస్తాం. అద్దెకి, దర్శి, ఎసన్పాడు, ఒంగోలు అవి అయినాయి కదా. 4 clusters. 3, 3, 6, 2, 8, 4 ఒంగోలు. ఒంగోలు మీరు రాసుకోండి. మండల్స్ తీసుకుంటే 14. కందుకూరు తీసుకుంటే కందుకూరు, కొండపి, కనిగిరి. కొండపి 5 మండలాలు,
కందూరు 5 మండలాలు, కరిగిరి 6 మండలాలు, 16 మండలాలు అన్నీ నాకు ఉన్నాయి. తర్వాత చీరాల, అద్దంకి. చీరాల్లో 2 మండలాలు అర్బన్ ఏరియా ఉంటుంది, ప్లస్ పరుచూరులో 8 మండల్స్ చీరాల. ఇంకా 6 + 6 8 అంతే కదా, నేను ఇందాక చెప్పింది. కందుకూరులో ఎన్ని మండలాలు, ఎన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలు వచ్చినాయి? 3 + 3 6 + 2 8 పోతే 4. ఒంగోలు, ఎసెన్పాడు, అద్దంకి, దర్శి ఈ 4 కాన్స్టిట్యూన్సీలకి ఒంగోలు సెంట్రిక్గా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ డీసెంట్గా చేయాలనుకుంటే ఇంకొకటి ఏదన్నా అద్దంకి, దర్శి రెండింటి ఏదో ఒకటి పెట్టి ఆ 2 కాన్స్టిట్యూన్సీలకి ఒకటి ఈ 4 2 పెడితే బెటర్. 5 అవుతాయి. ఏమవుతుంది? అది దర్శిలో పెడదామా, అద్దంకిలో పెడదామా అనేది వీళ్ళు డిసైడ్ లేటర్. అద్దంకి ఆబ్లిక్ దర్శి అని పెట్టి అద్దంకి దర్శి అని పెట్టండి. 5 + 5 10 మండలాలకి. ఇకపోతే మీకు ఇంకేం మిగిలింది? ఒంగోలు, ఎసన్పాడు ఒంగోలులో ఉంటాయి. సో ఓవరాల్గా మనకు పాయింట్స్ పరంగా చూసినప్పుడు 5 వచ్చినాయి. మార్కాపూర్, కందుకూరు, చీరాల, అద్దంకి ఆర్ దర్శి, ఒంగోలు, ఎసన్పాడు, ఒంగోలు. సో 5 నడుపుకోవడం ఈజీ కదా. సో మనం డీసెంట్రలైజ్ చేసి 5 పెడతాం. అద్దంకి పెట్టండి, అదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. దర్శి కంటే అద్దంకి పెడతా ఏర్పాటు చేయడానికి. ఈ 5 సెంటర్స్లో ఈ రకంగా మండలాలన్నీ ట్యాగ్ చేసేసాం. మన ఫోర్సెస్ వీలైనంత వరకు ఆ ఏరియాస్ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవ్వడం మంచిది. ఈ 6 నెలల ప్లాన్ ఏంటో అయినా మనం ఫైనల్ చేసుకొని కావాలంటే మిగతా 2 సంవత్సరాల ప్లాన్ కొంత టైం తీసుకుందాం. బట్ అక్టోబర్ 1వ తారీఖున ఈ 5 సెంటర్స్లో మనం ఏదో కనీసం మీరు ప్రతి సెంటర్లో 2-3 కోర్సులన్నా పెట్టుకుంటే ట్రైనింగ్లో మన టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఇది మార్చి 31 దాకా. జనరల్గా చాలా కోర్సులు 30 రోజులు ఉంటాయి నాకు తెలిసి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంతే కదా. తర్వాత మేళా గీలా అది సప్లిమెంటరీ యాక్టివిటీ, అది మీరు నా దృష్టిలో మెయిన్ యాక్టివిటీ చూపించద్దు. లోన్ మేళా, అవేర్నెస్ క్యాంపులు, ఇవన్నీ కూడా దీని కింద మేము చెప్పద్దు. ఈ ట్రైనింగ్ కాకుండా మనం ఏదైనా వేరే అది ఒక దట్ ఈస్ అనదర్ కంపోనెంట్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి అది చెప్పాల్సిన పనిలా. అది ఏదో సమ్ అవేర్నెస్ బిల్డింగ్ సపరేట్ ఏదో కావాలని చేసుకుంటా ఉన్నాం. జాబ్ మేళా, లోన్ మేళా ట్రైనింగ్ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత చేసేది. జాబ్ మేళా, లోన్ మేళా అనేది ట్రైనింగ్ కిందకి రాదు. Promotion District Skill Development Action Plan book launched by వాళ్ళని అడగడానికి నువ్వు ఇది తీసుకోవాలా. వామా నుంచి జాబ్ కార్డులో నుంచి నీ టార్గెట్ ఏం కావాలో, ఏ సర్టిఫికేట్, ఏ ఫార్మేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో నువ్వు తయారు చేసి ఆయన ఇస్తే ఆయన ఇస్తాడు. అయ్యా ఈ చెప్పులేవు అయ్యా పాదాలు ఉన్నాడు రా. ఓకే రైట్.